સૌથી પહેલા એ સમાચાર કે જેની ચર્ચા આખા ગુજરાતની સાથે દેશભરમાં થઈ રહી છે અને બસ એ જ વાતનો ઇંતજાર હતો કે ક્યારે કોઈ કાર્યવાહીનો પહેલો ચિઠ્ઠો ફાટે છે અને નામ આવી ગયા છે 4 અધિકારીઓના કે જેની સામે કાર્યવાહીનો ઢોળ થયો છે। ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના બાદ એક મોટી કાર્યવાહી જેને સરકાર કહી રહી છે એ માર્ગ અને મકાન વિભાગના 4 અધિકારીઓને ફરજ મોકૂફ કર્યા છે, ટર્મિનેટ નથી કર્યા, ફરજ મોકૂફ કરાયા છે। कार्यपालक इंजीनियर NM नायकावाला फरज मौकूफ कराया, 2 नायब कार्यपालक ने पण फरज मौकूफ कराया है। UC पटेल और RT पटेल ने फरज मौकूफ कराया है। मददनीश इंजीनियर JV शाह ने पण फरज मौकूफ कराया है। प्राथमिक तपास और अवलोकन आधारे आ कार्यवाही करवामां आवी छे, परंतु आज प्रकारनी घटनाओं और आज प्रकारना परिणामों आपणे जोता आव्या छीए। आ 4 अधिकारीओ पर अत्यारे गाज वागी है, परंतु एमने फरज मौकूफ कराया है। भूतकाळ सामे छे, कोईनी पण सामे फौजदारी कायदाओनो अमल नथी थयो, कोईनी पण सामे फौजदारी कलमो नथी लागी अने आ बधानी वच्चे 4 एंजीनियरोने अत्यारे फरज मौकूफ करीने सरकारे मोटुं काम कर्युं होय तेवो ढोळ थई रह्यो छे। गंभीरा ब्रिज खाते रेस्क्यूनी कामगीरी हजू पण यथावत है। घटना स्थले चूनानी गुण लगावामां आवी छे। केमिकलनी असर रोकवा माटे चूनो नदीमां नाखवामां आवशे अने धारासभ्य चैतन्य सिंह झालाए निवेदन आपता कह्युं छे कि नदीमां केमिकल भरेलो टेम्पो पण खाबक्यो छे, तेने बहार काढता केमिकल प्रसरे तेवी पण भीति छे। आ तरफ गंभीरा ब्रिजने लईने संदेश न्यूज पर एक मोटो घटस्फोट थयो छे। स्थानिक अग्रणी विकी श्रीमाळीए मोटो खुलासो कर्यो छे। एणे 10 दिवस पहला ब्रिज मामले एक विडियो वायरल कर्यो हतो। आ ब्रिज 10 दिवस पहला ज हालतो डोलतो हतो। ब्रिज परथी खाडामां अनेक जग्या पर लोको परेशान थता हता। रजूआत करी, विडियो वायरल कर्यो, तेम छतां पण कोईए ए व्यक्तिनुं सांभळ्युं नहीं। पादरा ब्रिज दुर्घटना में इजाग्रस्तों आपवीती सामे आवी छे। नौकरीथी परत फरती वखते आ दुर्घटना घटी है। नरेन्द्र परमारे आ वात करी छे अने कह्युं के हूँ ने मारो मित्र हवामां तरता तरता नदी में पड्या हता। आ तरफ एएमसी नी स्टेन्डिंग कमिटी में एक निर्णय लेवामां आव्यो छे। अमदावाद म्युनिसिपल कमिशननी मीटिंग हती के जेमां तमाम ब्रिज ने हवे तपास करवामां आवशे। सौथी पहला 15 वर्ष जूना ब्रिजनो सर्वे कराशे। शहरना 3 जूना ब्रिज पर फरी एक वखत लोड टेस्ट थशे। अने हाथीपगो रोड अमदावादनो ए ब्रिज के जेने हाटकेश्वर ब्रिजना नामे ओळखाय छे ए ब्रिजने हवे तोड़वा माटे खर्चो थशे। वरसादी सीजन धीमी थया बाद आ ब्रिजने तोड़ी पड़ाशे। 6 महीना सुधी ब्रिज तोड़वानी आखी कामगीरी चालशे। श्री गणेश कंपनीने आ ब्रिज तोड़वानुं काम आपवामां आव्युं छे अने एनुं टेन्डर 3.90 करोड़ रूपियामां आपवामां आव्युं छे। L1 आवेली जे एजेंसी है कि गणेश कन्स्ट्रक्शन कंपनी ने आज 3 करोड़ 90 लाखना खर्चे एने बीड भरी थी और L1 आवाने कारणे आज ब्रिज है जे तोड़वानी जे समस्या हती त्यानी ट्राफिकनी समस्या हती एनी अंदरथी त्याना लोकोने मुक्ति मळशे। आम पूर्व अमदावादनी एक मोटा भागनी जे समस्या गणी शकाय हाटकेश्वर ब्रिज घणा समयथी जर्जरित अवस्थामां हतो अने एना तोड़वा माटेना टेन्डरो अवारनवार करवामां आवता हता अने आ वखते कोर्पोरेशन द्वारा आना L1 बिल्डरने आनुं काम आपवामां आवशे अने आ कामगीरी एने 6 महीनानी अंदर एने कम्प्लीट करवामां आवशे। परिणामे आ पूर्वनी एक मोटी एक समस्या दूर थशे। समस्या क्रिएट कोणे करी हती ए पण एक मोटो प्रश्न छे तंत्रना नेताओने। परंतु बीजी बाजु एक मोटी आगाही करी छे अंबालाल पटेले। एमणे कह्युं छे के 13 जुलाईथी दुनियाभरमां हाहाकार मची जशे। 13 जुलाई शनि वक्री है, गुरु अतिचारी है, जेना कारणे विश्व में हाहाकार बनी जाए तेवा बनावो बनवानी शक्यता रहेशे। आ उपरांत तारीख लगभग 9મી ऑगस्ट में सूर्यगुरुना संजोग थता देश माटे यशस्वी कारकिर्दी बनी और राजकीय नेताओं कंईक सारा पगला लेता जोवा मळे। त्यारबादनी स्थिति जोईए तो मंगल शनिना प्रतियोग में ये पण संहारक योग बने छे। एटले देश दुनिया में हजू सप्टेम्बर सुधी तो योगो सारा नहीं, परंतु त्यारबाद लगभग 2027 से 2032 में लगभग विश्व में बॉम्ब धड़ाका और केटलीक आग अकस्मातनी घटनाओं बनवानी शक्यता है। અને 2050 સુધીના વર્ષો દુનિયા માટે સારા નથી।
આ તરફ ભાવનગરના ગારિયાધારમાં આજે ધોધમાર વરસ્યો છે। 1.5 કલાકમાં 2.5 લઈને 3 ઇંચ વરસાદ પડ્યો। શહેરના રસ્તાઓ પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા। ગારિયાધારના પચ્છે ગામમાં રોડ પરથી પાણી ફરી વળ્યા છે। આશ્રમ રોડ હોય કે પછી બાયપાસ રોડ, તમામ જગ્યાઓ પર પાણી જ પાણી જોવા મળ્યા। વાવ દરવાજા, રાજપૂતવાડી, તમામ સ્થળો પર પાણી ભરાયા છે। રૂપાવટી રોડ હોય કે પછી એની આસપાસનો એ તમામ વિસ્તાર કે જેમાં પરવડી, રતનવાવ, ગણેશગઢ, નવાગામ, પચ્છેગામ, રૂપાવટી, 5 ટોબરા અને વાવડીમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। અને આ તરફ ગુજરાતમાં હવે વિસાવદરની ચૂંટણી પતી અને બીજી બાજુ મોરબીમાં હવે સળગતો અંગારો શરૂ થયો છે। મોરબીના બહુ બોલતા ધારાસભ્ય કાંતિભાઈએ એક એવો લલકાર કર્યો કે અહીંયાથી ચૂંટણી લડે ગોપાલ ઇટાલિયા વિસાવદર છોડીને તો હું એની સામે લડવા તૈયાર છું અને 2 કરોડ રૂપિયા પણ એને આપી દઈશ। ગોપાલે પણ કહી દીધું કે આપી દો સોમવાર સુધીમાં રાજીનામું અને આપણે મોરે મોરા કરવા તૈયાર છીએ। તો મારી મોરબીના ધારાસભ્યએ આપેલી આ ચેલેન્જને આપણે સ્વીકારી લઈએ છીએ સહર્ષ રાજી ખુશીથી કે જો તમે શુરા બોલ્યા ન ફરે, શુરા હોવ, મરદ માણસ હોવ અને એક જ વખત બોલતા હો ને જબાનના પાક્કા માણસ હોવ તો આજે 10 તારીખ થઈ છે, મોડામાં મોડું 12 તારીખે બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં રાજીનામું તમારું પડી જવું જોઈએ। ગોપાલ ઇટાલિયા પણ વટથી તમારા ચેલેન્જને સ્વીકારે છે। તમે એમ કહો કે કાંતિભાઈએ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું એટલે પેટમાં તેલ રેડાય છે, પેટમાં તેલ નથી રેડાતું। મેં સાચી વાત કરી છે। તમે આવો, આમાં પ્રોસિજર હોય। તમે એકવાર ચૂંટાણા, હું 7 વાર લઈ રહ્યો છું। આપણે બંને આવતા સોમવારે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જઈ બે આપણે રાજીનામું દીધી। રાજીનામું દીધા પછી ચૂંટણી આવશે। અહીંયા વિસાવદરની ચૂંટણીમાં અમારા કાર્યકર્તા લડશે ને તમારા કાર્યકર્તા લડશે। અહીંયા આપણે બેને લડવાનું એટલે તમને ખબર પડી જાય કે અહીંયા ગોપાલભાઈના નામે ધમકી ન દઈએ ને ઉછેરવાના ધંધા બંધ કરે। આ તરફ નલ સે જલ યોજના મુદ્દે પણ રાજકારણ ગરમાઈ રહ્યું છે। કોંગ્રેસના નેતા સુખરામ રાઠવાએ ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યા છે। એમણે કહ્યું કે મારા ઘર પાસે પાણી નથી પહોંચ્યું। મારી સ્થિતિ આ હોય તો પછી સામાન્ય માણસની સ્થિતિ શું હશે, એવો પણ એમણે સવાલ કર્યો છે। તમારા ઘર આગળ ચકલીઓમાં પાણી આવશે એમ કરીને ઠેર ઠેર ઇજાદાર મારફતે ખાડા ખોદાઈને ખાલી પાઇપો નાખીને સ્ટેન્ડ પોસ્ટ મૂક્યા હતા। અમે વખતો વખત સરકારને કહેતા આવ્યા છે કે આ યોજના ફેલ ગયેલી છે, તેમ છતાં આ બેરી અને મૂંગી સરકારે અમારી વાતને ધ્યાનમાં લીધી નહીં। હવે જ્યારે સરકારના ધારાસભ્ય શ્રી જયંતિભાઈ રાઠવા આ વાતને પોતે સ્વીકારી છે કે અમારા જિલ્લામાં આ યોજના ફેલ ગયેલી છે, ત્યારે આ બાબતની તપાસ સરકારે તળિયાથી નળિયા સુધી કરવાની જરૂર છે। એટલા માટે કે આખું તંત્ર, પાણી પુરવઠા વિભાગો આખું તંત્ર આમાં સંડોવાયેલું એવું દેખાઈ રહ્યું છે। એમાં જે મટીરિયલ વાપરવામાં આવે છે એ હલકી કક્ષાનું વપરાય છે। આ તરફ ગીર સોમનાથમાં કોંગ્રેસના નવા બનેલા પ્રમુખનો પદગ્રહણ સમારોહ યોજાયો। નવનિયુક્ત કોંગ્રેસના પ્રમુખ પૂંજાભાઈ વંશ આ કાર્યક્રમમાં હાજર હતા। જિલ્લા વહીવટી તંત્રને જાહેર મંચ પરથી ટકોર કરી એમણે કાયદા અને બંધારણ મુજબ કામ કરવાની ટકોર કરી। કિન્નાખોરી રાખશો તો કોંગ્રેસ સાંખી નહીં લે તેવી વાત પણ પૂંજાભાઈ વંશે કરી છે। કાયદા પ્રમાણે, નિયમો પ્રમાણે, બંધારણ મુજબ તમે કામ કરો એમાં અમારો સંપૂર્ણપણે કોંગ્રેસ પક્ષનો તમને સહયોગ રહેશે એની ખાતરી આપીએ છીએ। પરંતુ ઈરાદાપૂર્વક કિન્નાખોરી રાખીને તમારી જો કામ કરવાની જો માનસિકતાઓ હશે તો એ માનસિકતાની સામે આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસ પક્ષ સંગઠિત થઈને લડશે। આ તરફ સુરતની ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકની સામાન્ય સભા, સાધારણ સભા આજે તોફાની બની ગઈ। મંત્રી મુકેશ પટેલના સુમૂલ ડેરીના ડિરેક્ટરો પર આરોપ હતા। ડિરેક્ટરો રાજ્ય બહારથી દૂધ લાવતા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો। રાજ્યમંત્રીએ કસૂરવારોને નહીં છોડવાની ચીમકી આપી। ખુદ રાજ્યમંત્રી અહીંયા કહી રહ્યા છે કે બહારથી દૂધ આવે છે। સહકારી ક્ષેત્રને કેટલાક ડિરેક્ટરોએ ધંધો બનાવ્યો છે તેવી વાત મુકેશ પટેલે કરી છે। કે બધી મંત્રીઓની અંદર જાઓ તો ધંધાનું રાજકારણ કે બે જોડાના બે ધંધા માટે આથી ધંધો રહે છે। જે સહકારી મંત્રી હોય, કોટન મંત્રી હોય કે દૂધ મંત્રી હોય, બધા ડિરેક્ટર ધંધો બનાવી દીધો છે। આ જરા પણ ચાલશે નહીં અને ક્યાંય પણ ગડબડી થશે તો આ સરકાર છોડવાના 0 ટોલરન્સથી આ સરકાર ચાલવાની છે।
માનસિંહભાઈ, હું ઘણા દિવસથી પેપરમાં વાંચું છું કે બધી દૂધ મંડળીઓની અંદર આ ખેડૂત બિચારો દૂધ બને, પશુપાલક સવારનો દૂધ માટેને ઘાસચારો લેવા જાય અને લઈને આવે, બિચારો મહેનત કરે, દૂધ ધોઈને ભરવા જાય ને આપણા ડિરેક્ટરો મહારાષ્ટ્ર દૂધ લાવીને ત્યાં વેચે. ભાઈ શું કામ? એક હમણાં પોતાના ધંધો, પર્સનલ ધંધો બનાવી દીધો છે. ખૂબ ગંભીર વાત મુકેશ પટેલ કરી રહ્યા છે. દૂધિયા રાજકારણની આ વાસ્તવિકતા પણ એમણે કહી છે. સુમુલ ડેરીમાં બહારથી દૂધ આવવાનો આરોપ લાગ્યો અને પશુપાલક વિરલ પટેલે પુરાવા સાથે લેખિત ફરિયાદ કરી. ભટગામ, જોથાણ અને સરસાણની મંડળીઓ સામે એણે આક્ષેપ કર્યા. એમણે કહ્યું કે મંડળીઓમાં ઓછું દૂધ ભરાતા બહારથી દૂધ લાવવામાં આવે છે. ટેન્કરોમાં બહારથી દૂધ લાવીને ભરાતો હોવાનો આરોપ એમણે લગાવ્યો છે. 250 જેવા સભાસદ છે ને 10 થી 20 જણા ઉત્પાદક છે. તો દૂધ કેટલું આવે રોજનું? રોજનું 450 500 લીટર. ક્યાં આવે? એ બીસીઓ સરસાણા. કોણ ભરે આ દૂધ બધું? ગામના સભાસદ પડે એ થોડાક અમારા ગામના રબાડી આવે તે પર ભરવાડ લોકો. ને ક્યાં ભરે? સરસાણા. બરોબર. તો આપણે મંડળી નથી ખોલતા? નથી ખોલતા. કારણ કે આપણે દૂધનું કંઈ જ નહીં મળે એટલે આવક દૂધની નથી. હા, નથી એટલા માટે. એ મારી જગ્યામાં મૂકેલું છે, પણ અમે અહીંયાથી ખસેડીને જો અમને ગામવાળા જગ્યા આપે તો ત્યાં દૂધ ઘર બનાવી અને અમે લઈ જવા માગીએ છીએ. એ અમે અત્યારે કામગીરી ચાલુ છે. હમણાં સુધી અમારે પંચાયતમાં સરપંચ નહીં હતા, હવે સરપંચની ચૂંટણી થઈ છે તો હું ત્યાં લખીને આપવાનો છું. જો ગૌચરની જમીનમાં અમને એ આપે જગ્યા ગામમાં ગમે ત્યાં, તો અમે ત્યાં દૂધ ઘર બનાવી અને સુમુલવાળા સબસિડી પણ આપે છે, તો એ સબસિડીનો લાભ લઈ અને અમે એ ત્યાં દૂધ ઘર બનાવી અહીંયાથી હું મારી જગ્યામાંથી બીજું ખાલી કરવા માગું છું. આ તરફ સિનોરની સાધલી ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અને પેનલની વિરુદ્ધ પંચાયતના સભ્યોએ ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ લગાવ્યા છે. ત્યારે સાધલી બસ સ્ટેન્ડ પર પંચાયતના સભ્યો અને ગ્રામજનોએ ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો. 12 લાખની ઉચાપત તલાટી કરી ગયા, તેમાં સરપંચ પણ ખરડાયેલા હોવાના આરોપ લાગ્યા છે. ત્યારે એકતાનગર, ચાંદની પાર્ક, સહયોગ પાર્ક, નુકુમવાડા સહિતના વિસ્તારો વિકાસથી વંચિત રહ્યાના આરોપ પણ લગાવી રહ્યા છે. મસ્ત મોટું કૌભાંડ પકડવામાં આવ્યું કે જેમાં 12 લાખ જેટલી ઉચાપત કરેલ છે સરપંચ અને તલાટીએ બંનેઓને મળીને. તો એની તપાસ માટે અમે અરજી કરેલ, તો માત્ર એ તપાસને અર્થે આ લોકોએ તલાટીને આરોપી બનાવ્યો છે, તો સરપંચ કેમ નહીં? અમે એ બાબતે હાઈકોર્ટમાં ગયેલા. હાઈકોર્ટે આજે અમને એક નોટિસ આલી છે, શોર્ટ નોટિસ. એની અંદર હુકમ કર્યો છે કે 4 વીકની અંદર અમને પોલીસ આ વિષયનો અહેવાલ આપે, નહીતર અમે આની વિરુદ્ધ કોર્ટ ઓફ કન્ડેમનો કેસ દાખલ કરીશું. પંચાયતમાં જઈએ રોડ હારું તેવું કે છે કે તમે અમને વોટ આપ્યો ને તેઓ ભલાભાઈ અમને એવું કે તમે અમને વોટ આપ્યો, જેને વોટ આપ્યો હોય તેને કહેવા જો. હા, તમે કઈ કહેવા છે તેવું કે અમારું કશું ચાલતું નથી, તમે અમારી પાસે વોટ ઉકા લેવા હોત, તમારું કશું ચાલતું નથી પંચાયતમાં. તો પછી ને પંચાયતમાં જઈએ તો સરપંચ તો અમને જોઈને નહીં જ જાય. ભ્રષ્ટાચારના આરોપ પંચાયત પર લાગ્યા છે તે તદ્દન ખોટા છે અને પાયા વિહોણા છે. પંચાયતમાં જે સભ્ય છે એ લોકો જ આ વિરુદ્ધમાં નીકળી ગયા છે અને એ લોકો પણ જાણે છે કે પંચાયતે કોઈ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો નથી, પણ એક સાડલીને બદનામ કરવાની વાત છે અને સાડલીમાં વાતાવરણને તંગ બનાવવાની વાત છે આ લોકોની. 12 લાખની ઉચાપત થઈ છે એ એમની સાચી વાત છે, પણ એ સરપંચનો કોઈ અંદર હાથ નથી અને એ તલાટીએ ટોટલી કરેલું છે અને એ સભ્ય તરીકે એ લોકો પણ જાણે છે અને એની કાર્યવાહી બિલકુલ સચોટ રીતે ચાલુ છે. અમરનાથ યાત્રાએ ગયેલા શ્રદ્ધાળુઓને અપીલ કરવામાં આવી છે. બદલાતા હવામાનને લઈને શ્રદ્ધાળુઓને અપીલ કરાઈ. થોડા સમય હવામાન બદલાઈ રહ્યું છે, યાત્રાળુઓને તકલીફોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. શિવલિંગ સંપૂર્ણ પીગળી ગયું હોવાનો શ્રદ્ધાળુઓએ દાવો કર્યો છે. રસ્તાઓ પણ ખરાબ હોવાની શ્રદ્ધાળુઓ વાત કરી રહ્યા છે. આજરોજ અમે બાબા અમરનાથના દર્શન કરી અને નીચે આવ્યા છીએ. અત્યારે આપ શ્રી તમામ ભોલેનાથના ભક્તોને તેમજ તમામ મિત્રોને જણાવવાનું કે અહીં અમરનાથ યાત્રામાં મોસમ ખૂબ જ ખરાબ છે, ખૂબ તકલીફ પડી રહી છે લોકોને. કારણ કે વારંવાર મોસમ બદલાય છે, વરસાદ પડે છે, બરફ પડે છે અને
તમામ ભાવિક ભક્તોને જણાવવાનું કે આપ જો બાબાના દર્શન શિવલિંગ માટે કરવા આવતા હોય તો આ વર્ષે તમે ઊભી જાજો.